Искам да ви напомня, преди да го направи, if you have not yet given to our heart for the house offering, ако все още не сте дали дарението си сърце за дома, please, you can get an envelope from our host моля ви, можете да си вземете един плик and put it in the offering. и може да го сложите отново. Okay, I'm done talking. Here you go. Спирам да говоря. Благодаря ви. Thank you. Здравейте, както чухте, аз съм Дани. Hello everybody, as you can hear, I'm Danny. Днес имам честта да говоря за даването. And today I have the honor to speak about giving. Когато пастора ме попита, искаш да говориш, When our pastor asked me, do you want to say something? аз си казах, леле, положението е много зле, защото един перничанин трябва да говори за даването. I said, oh my gosh, the situation is so bad that a guy from Penning has to talk about giving. Разбира се, на него му казаха, добре, ще пробвам. But I told him, alright, I'll try. И сега ще ви разкажа една история от близкото минало. And I want to tell you one story from my recent past. Това се случи миналия петък. It happened last Friday. Дойде пролета, синигърчета чуроликат Spring came, birds were singing, и дойде времето да се сменят гумите. and there was the time to change the tires. Колко от вас смениха гумите? How many of you changed the tires? Мога да ви благослови. God bless you. Но аз започнах в петък и свърших чак в неделя. But I started on Friday and completed the job on Sunday. И неделя тъкмо си викам, сега ще отида в църква за кафе. And Sunday I thought, okay, I'll go for coffee. Половин час по-късно си казах, добре, няма стигна за кафето, ще отида за хвалението. And half hour later I thought, okay, I'll go for the worship then. По-късно си казаха ми, добре, хвалението ги спуснах, но поне за словото ще стигна. And then I thought, okay, I missed the worship, but then I'll try to go for the word. И накрая разбрах, че за нищо няма стигна. And in the end I realized that I wouldn't come at all. И си казах, добре, днес аз ще си бъда сам в църквата. And said to myself, okay, I'll be the church to myself. И си продължих деня. And my day continued. Взех кучето и отидох в парка да тренирам. I took the dog and went to the park to train. Не знам дали ме личи, но Браво, браво! I don't know if you can see it, but I train. на Венци повече му личи. You can see it more on this. И така. И както се тренирах, So as I was working out, един човек дойде до мен a person came to me и ме помоли да му дам пари. and asked me to give him some money. И понеже колата ми беше на около 200-300 метра, But because my car was a bit far, like 200-300 meters away, и му казах, виж човече, ако искаш и чакай с мене 5-10 минути да свърши тренировката, I told him, wait for me 5-10 minutes to finish my workout, или направи едно кръгче на парка, or just browse around the park, и аз ще бъда тук и ще отидем да ти дам пари. and I'll be here for you, and then we can go together and I'll give you some money. Той ме погледна малко с недоверие And he looked at me a bit uncertain, и каза, добре. and said, alright. И аз така свърших тренировката след 10 минути, So after 10 minutes I finished my workout, но човека го нямаше. but the guy was missing. И сега се чуете защо ви казвам всичко това. And now maybe you're wondering why I tell you all these things. Понеже сега кофичките ще минат и ще заминат, But because now the buckets will come and go, но въпросът е какво правим през останалото време. but the question is what we do in the meantime. Дали сме състрадателни, Are we compassionate enough? дали помагаме на хората, Do we help people enough които имат нужда. that have a need? Както казват старите хора, And like all people say, ако имаш давай от богатството си, if you have, give from your fortune. ако нямаш давай от сърцето си. If you don't, give from your heart. Аз бих добавил и да имаш и да нямаш, And I'll add to that, if you don't, either if you have or don't have, винаги дай на първо място от сърцето си. always give from your heart. Защото има хора, които не се нуждаят само от пари, Because there are people that not only need money, има нужда някой да види, че ги грижи за тях. but they just need care. И така, спокойно, човека дойде после, And relax, the guy came. дадохме малко пари. I gave him some money. Но това е едно нещо, което ме ползва наистина много от Библията. But one thing that really is useful for me from the Bible, И се казва така, it says this: когато дадеш на нуждаещия се, when you give to the one in need, даваш на Господа назаем. you give the Lord in borrow. Да, понеже аз се замислих в този случай, And then in this case, I thought to myself, колко пъти като хората дойдоха при Исус, how many times when people came to Jesus, той им каза, ходи пия една студена вода и се върни. he said, oh, okay, drink a cold water and come back. Не, той даваше винаги от сърцето си, No. веднага беше отзичив. He was always responsible, giving from his heart. И така хора. And this is it. Това беше моята история. This was my story, Сега ще се помоля. Браво! Може да пусна на копче. and we can put the buckets. Така, Татко Небесен, Heavenly Father, благодарим Ти, Господи, we thank you today
Благодаря, че си ни снабдил всяка една наша нужда, Господи. Thank you that you have supplied all our needs. И ти благодаря, Господи, че ще снабдиш там, където има нужда. And I thank you that you will supply where there И is ти a need. благодаря, Господи, че ще ни използваш нас, Thank you, Lord, that you're using us за да бъдем снабдени там, където има нужда. so that we can be a blessing where there is a need. Благослови всеки един човек в тази зала, Bless each one of here this morning защото ти виждаш сърцата на всеки един от тях. because you see the hearts. Амин. Amen. Благодаря ви. Браво, Дани! Сега ще даме думата